بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ ملک مصر اور شام میں جب قحط پھیل گیا، کسی ملک میں اناج و غلہ باقی نہ رہا تھا سوائے یوسف علیہ السلام کے انبار کے، تب تمام مخلوق اطراف کی غلہ کے لیے مصر میں جاتی تھی اور غلہ حضرت یوسف علیہ السلام سے لیتی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بھی اسی قحط سالی میں گرفتار تھے۔ تب اپنے بیٹوں سے کہا، تم بھی مصر میں جا کے عزیز مصر سے اناج و غلہ پاؤ، خرید کر اناج و غلہ لے آؤ۔ تب حضرت کے فرمانے سے 10 بھائی گئے۔ بنیامین کو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے پاس خاطر جمع کے لیے رکھا۔ ان کے پاس جو کچھ مال و متاع تھا شتر پر لاد کے مصر چلے، جیسا کہ حق تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے۔ اور آئے بھائی یوسف کے، پھر داخل ہوئے اس کے پاس، تو اس نے پہچانا ان کو اور انہوں نے نہیں پہچانا حضرت یوسف علیہ السلام۔ جب مل کے مصر کے مختار ہوئے تو آپ کے موافق 7 برس تک خوب آبادی کی اور ملکوں کا اناج بھرتے اور جمع کرتے گئے۔ اس 7 برس کے قحط میں ایک بھاؤ میانہ باندھ کر بکوایا اپنے ملک والوں اور پردیسیوں کو برابر، مگر پردیسیوں کو ایک اونٹ کے بوجھ سے زیادہ نہ دیتے۔ اس میں تمام خلائق قحط سے بچی اور خزانہ بادشاہ کا بھر گیا۔ ہر طرف خبر تھی کہ مصر میں اناج سستا ہے۔ یہ سن کر ان کے بھائی سب آئے خریدنے کو۔ خبر میں آیا ہے کہ حضرت نے فرمایا، انہوں کو میرے پاس لاؤ۔ جب بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے، حضرت نے اپنے بھائیوں کو پہچانا۔ بعضوں نے کہا، جب بھائی سب ان کے پاس گئے انہوں نے پردے سے پہچانا اور بھائیوں نے نہیں پہچانا۔ اور بعضوں نے روایت کی ہے، حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہی ٹوپی سر پر رکھ کر اور لباس شاہانہ پہن کر توق زریں گردن میں ڈال کے تخت پر بیٹھے تھے، اس لیے ان کے بھائیوں نے نہیں پہچانا۔ اور محققین نے کہا ہے، انہوں نے یوسف علیہ السلام پر ظلم کیا تھا اور ظالموں کے دل سیاہ ہوتے ہیں، اس لیے حضرت کو نہ پہچانا۔ جب یوسف علیہ السلام نے ان کی درخت دیکھا، زبان عبری میں بات چیت کرنے لگے۔ جب حضرت نے پوچھا، تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو، کیا کام کرتے ہو، تمہاری شکلوں سے مجھ کو پیار معلوم ہوتا ہے۔ وہ بولے، ہم کنعان سے آئے ہیں، پیشہ ہمارا شبانی ہے، چونکہ ہماری ولایت میں قحط ہوا، اس لیے اناج خریدنے کو ہم یہاں آئے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا، ہم کو معلوم ہوتا ہے تم جاسوس ہو، شہر میں جاسوسی کو آئے ہو، یہاں کا حال دریافت کر کے میرے دشمنوں کو خبر دو گے۔ بولے، ہم 10 بھائی ایک باپ سے ہیں، ہمارا یہ کام نہیں، باپ ہمارے پیغمبر ہیں، نام ان کا حضرت یعقوب علیہ السلام ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے پوچھا، تم سب کہتے ہو بھائی ہو؟ بولے، ہم 12 بھائی تھے، ایک باپ سے اور ایک ہم سے چھوٹا تھا۔ ایک دن ہمارے ساتھ بکری چرانے کو میدان میں گیا تھا، ہم سے جدا ہو کر ایک کنارے پر صحرا کی بکری چرانے گیا، ہم سب اس سے غافل رہے، بھیڑیا اس کو کھا گیا۔ اس کا ایک سگا بھائی ہے، ایک وطن سے، اس کو باپ نے اپنے پاس رکھا ہے واسطے تفشی خاطر کے، کیونکہ اکیلا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا، تمہاری اس بات کی کیا سند ہے جو تم کہتے ہو، گواہ کون ہے؟ وہ بولے، اے عزیز، اس شہر میں ہم بعید الوطن مسافر ہیں، کوئی ہم کو نہیں پہچانتا، اس کا ثبوت کیوں کر دیں گے؟ حضرت یوسف نے کہا، اگر تمہارا گواہ نہیں ہے تو جو بھائی تمہارے باپ کے پاس ہے اسے لے آؤ تو ہم جائیں گے، تم سب سچے ہو۔ بولے، اسے باپ نہیں چھوڑیں گے، نظر سے اپنا بہت اچھا ہم باپ سے کہیں گے، کوشش کریں گے، ہو سکا تو لے آئیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، تم سب جاؤ، ایک تمہارا یہاں قید رہے، تم اسے جا کے لے آؤ۔ تب سبھیوں نے آپس میں رد و بدل کی کہ یہاں کون رہے گا؟ تب سب کے نام سے قرعہ ڈالا، شمعون کے نام پر نکلا، وہ یہاں یوسف علیہ السلام کے پاس قید رہا۔ تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا، اناج ایک ایک شتر کا بوجھ دے کر رخصت کرو اور قیمت اناج کی ان کو پھیر دو۔ تب ملازمان بادشاہ نے ایسا ہی کیا۔ بس ان کو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، اگر تم اپنے چھوٹے بھائی کو اب کی دفعہ لاؤ گے تو اور بھی اناج تم کو ایک ایک شتر کا بوجھ زیادہ دوں گا۔
खबर है जो माल के हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई लाए थे अनाज खरीदने को, सो माल हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों को फेर दिया, इस वास्ते के मालूम था इनके बाप के पास सिवाय इतने माल के और कुछ नहीं, ताकि इन्हीं को दोबारा भेजें। और एक रिवायत है, माल भाइयों को इसलिए फेर दिया ताकि बाप मालूम करे मेरा माल फेर देना ये काम किसी का नहीं मगर यूसुफ अलैहिस्सलाम का काम है। बस शमून का मुकीद रहना कुछ जायका नहीं, ये समझ बूझ कर फिर बेटे को भेजी। खबर है कि जब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों को देखा, दिल में चाहा इनको कुछ सजा दें। इस वक्त जनाबे बाड़ी से आवाज आई, ए यूसुफ अलैहिस्सलाम, अगर अपने भाइयों से तू मुकाफात लेगा तो इनमें तुझ में क्या फर्क रहेगा, बल्कि अफू करना मौजब हसनात का है। तू अपने को उनसे छुपा मत, पहचान दे ताकि तुझसे शर्मिंदा होकर अपनी हाजत से महरूम न जावे। और बुजुर्गों ने ना चाहा मोहताजों को अपने दर से महरूम रखे। बस जाने दे तेरे दर पर मोहताज आए हैं, खुश होकर रुखसत कर। तब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बजब खिताब इलाही के अपने भाइयों से कुछ मुवाखज़ा ना किया और अपने पास बुलाकर इनसे पूछा, तुम कहाँ से आए हो और कहाँ के रहने वाले हो? बोले, हम कुनान से आए हैं, पैगंबर यकूब अलैहिस्सलाम के बेटे हैं। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने पूछा, तुम्हारा बाप बक़ैत हयात है? बोले, हाँ, कुछ शुगल में है। बोले, सिवाय इबादत के और कुछ काम नहीं करते, उनको अल्लाह ने पैगंबरी दी है। कुनान की वो बहुत ज़ईफ हैं, आंखों से माजूर हैं। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने पूछा, क्यों ऐसा हुआ है? बोले, एक बेटा इनका था, इसे खूब चाहते थे, नाम इसका हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम था, नहायत हसीन, एक लहजा नजर से अपनी जुदा न करते थे। अल्लाह की मर्जी हुई इसको भेड़िया खा गया, इसलिए इतना रोते हैं, आंखें इनकी जाती रही। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम इतने बेटे रखते हो, क्यों एक के लिए ऐसा हाल हुआ? बोले, एक और भी इसका भाई बिन्यामीन और 6 बहनें मौजूद हैं, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम सबसे खूबसूरत थे। इनके लिए शब रोज रोते रोते आंखें अपनी खो दी। एक मकान शहर के बाहर बनाकर नाम इसका बैतुल हज़ा रखा, इसमें इबादत करते और रात दिन रोते हैं। इनके मारे हमारी खुशी ना खुशी हुई। फिर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने पूछा, शायद वो हुनर तुम में सबसे ज्यादा था? वो बोले, नहीं, हुस्न में ज्यादा था, बनाई और अक्लमंदी में भी सबसे तेज था, और सिफ्तें इसकी बयां से बाहर हैं। ये सुनकर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने दिल में सोचा, उन्हों को उस वक्त माफ किया चाहे, अगरचे उन्होंने मुझको सताया और जुल्म किया है, मगर ये जो कहते हैं सच कहते हैं। अपने खिदमतगार और गुलामों को ये बेचारे मुसाफिर बैदुल वतन गरीब इस मुल्क में कभी नहीं आए, इनको मेरे पास ला दो, जगा दो और अच्छी तरह से खाने लतीफ और पकीजा खिलाया करो। जब तक इस शहर में रहें पोशाक अच्छी अच्छी नफीस पहनने को दो। दूसरे दिन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन्हों को बुलवा कर पूछा, तुम इस शहर में क्यों आए? उन्होंने कहा, हमारे शहर में कहा है, हमने सुना है मिस्र में आपकी सरकार में अनाज सस्ता बिकता है, खरीदने को आए हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम क्या माल लाए हो? अनाज लेने को हाजिर करो। तब लाए, कीमत मुनतका हुई। कसम, पश्मीना वगैरह कीमत इसकी 200 दिनार की ठहरी, मगर वो माल काबिल लेने की न था। इसे खरीद कर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इनसे कहा, अगरचे तुम्हारा माल लायक हमारे लिए नहीं है, फिर भी हमने तुमको उसके एवज अनाज दिया। चुनांचे अल्लाह पाक फरमाते हैं, फिर जब दाखिल हुए इसके पास बोले, ए अजीज परी है हम पर और हमारे घर पर सख्ती, और लाए हम पूंजी नाकिल सो पूरी दे हमको भरनी, यानी मियान और खैरात कर हम पर अल्लाह ताला बदला देता है खैरात करने वालों को। बस यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भाइयों के कई दिन खिला पिला के एक एक शुतर का बोझ अनाज देकर रुखसत किया और फरमाया, अगरचे माल तुम्हारा 200 दिनार के काबिल न था तो भी मैंने तुमको गहियो दिया। इनकी दफा जब आओगे तो अपने छोटे भाई को ले आइयो, तो मैं और भी एक एक शुतर का बोझ दे के तुमको खुश करूंगा। अहले मिस्र से किसी को हमने इस कदर गहियों नहीं दिए सिवाय तुम्हारे।
जैसा अल्लाह पाक ने फरमाया। और जब तैयार कर दिया इनको इनके असबाब, कहा ले आओ मेरे पास एक भाई जो तुम्हारा है बाप की तरफ से। कहा नहीं देखते हो तुमको मैं पूरा मियान देता हूँ और मैं बेहतर उतारने वाला हूँ। सबसे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का छोटा भाई था और उसको बुलवाया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा अगर तुम बिन्यामीन को ले आओ तो मैं तुम्हें और ज्यादा दूंगा, और अगर तुम उसको ना लाओगे मेरे पास तो मयान नहीं तुम्हारे लिए, और मेरे पास ना आइयो। यही हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बोलकर अपने भाइयों को रुखसत किया और बोले। चुनांचे अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया, कहा उन्होंने हम ख्वाहिश करेंगे इसकी बाप से इसके, और अलबत्ता हमको करना है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने मुलाजिमों को ये कहकर उनकी पूंजी जो 200 दिनार की कीमत है इनके बोझों में लिया कर रख दो। तब उन्होंने ऊंट के बोझ में छुपा कर रख दिया। चुनांचे अल्लाह पाक कुरान पाक में इस बात का जिक्र यूं फरमाते हैं, और कह दिया खिदमतगारों अपने को रख दो इनकी पूंजे इनकी बोझों में, शायद इसको पहचाने फिर जब कर जावे अपने घर शायद फिर आवे। यानी कीमत दे लाए थे सो छुपा कर उनके ऊँटों के बोझों में डाल दी। एहसान कर कर मरवी है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब भाइयों पर बहुत मेहरबानी की देने लेने से, तब यहूदा को कमाल यकीन हुआ कि यूसुफ अलैहिस्सलाम है, क्योंकि हमको खिलाना पिलाना और इतनी खातिर करना और बाग का हवाल पूछना सिवाय यूसुफ अलैहिस्सलाम के ये और कोई नहीं है। बोल चाल आवाज भी इसी तरह है। अगर यूसुफ अलैहिस्सलाम ना होता तो अगले कोई हमारे खानदान में से या अहले बैत से होगा। उनके भाइयों ने कहा अगर यूसुफ अलैहिस्सलाम है तो ममलिकत इसको यहाँ की किस तरह मिली, यानी ये मर्तबा और शान हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कहाँ से मिल गया? क्या यूसुफ अलैहिस्सलाम अब तक जीता है? मर गया होगा। अगर यूसुफ अलैहिस्सलाम होता तो ये सलूक हमारे साथ काहे को करता, बल्कि वो हमसे अपनी मुकाफात लेता। यहूदा बोला अगर यूसुफ अलैहिस्सलाम न होता तो बिन्यामीन को क्यों तलब करता? अलबत्ता मैं जो कहता हूँ यही सच है, यूसुफ अलैहिस्सलाम ही है। इसके भाइयों ने इकरार न किया। यूसुफ अलैहिस्सलाम से रुखसत होकर मिस्र से निकल गए। दोस्तों उन्होंने अपने बाप को जाकर क्या कहा और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने उसके जवाब में क्या कहा, यह आपको आने वाली वीडियोस में बताया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जरूर बताइएगा। जज़ाकल्लाह।